ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. இப்பொழுது மைக்கூட ஒரு இங்கிலீஷ் கோரஸை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமாக. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of our lives spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open
So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. ஆம்ராஜா, நாங்கள் எத்தனை பாவம் செய்தோம் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை தகப்பனே. ஆனால் நீர் ராஜா, அந்த கல்வாரி சிலுவையில் தகப்பனே, நீர் ரத்தம் சிந்தினீரே தகப்பனே. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, we praise you, Jesus, my Master, to be a wonderful God in our life, my Master, to be a wonderful counselor in our life, my Master. You're the light, you're the way, you're the truth, my Master. நீரே வழியும், நீரே சத்தியம், நீரே ஜீவனா இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே. எங்களோட வாழ்க்கையில தகப்பனே, நீர் அதிசயமான தேவனா இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. எல்லாரும் உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி தேவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாம். ஸ்தோத்திரம் ராஜா, நன்றி தகப்பனே அப்பா, ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அனைவரும் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க உரத்த சத்தத்தோட தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இப்போதுமாக கூட ஒரு மலையாள பாடல், அனைவருக்கும் தெரிந்த பாடல், உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி நாம் பாடலாம். இயேசு நல்லவன், இயேசு வல்லவன், சர்வ வல்லவன், கண்ணீர் மாற்றி சந்தோஷம் தந்த இயேசு நல்லவன். அனைவரும் உற்சாகத்தோடு பாடலாம்.
സർവശക്തൻ യേശുവിന്റെ മക്കൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇനി ഭയപ്പെടില്ല. സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം നമുക്കെല്ലാം സാധ്യമേ. ഉല്ലാസത്തോടെ നാം ആർത്തി ഘോഷിക്കാം. പാടി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടാം. ഉല്ലാസത്തോടെ നാം ആർത്തി ഘോഷിക്കാം. യേശു നല്ലവൻ, യേശു വല്ലവൻ, സർവ വല്ലവൻ. കണ്ണുനീർ മാറ്റി സന്തോഷം തന്ന യേശു നല്ലവൻ. യേശു നല്ലവൻ, യേശു വല്ലവൻ, സർവ വല്ലവൻ. കണ്ണുനീർ മാറ്റി സന്തോഷം തന്ന യേശു നല്ലവൻ. ശത്രുവെ തകർക്കാൻ ശക്തി തരുന്നവൻ യേശുവല്ലവൻ. വചനം അയച്ചു സൗഖ്യം തരുന്നവൻ യേശു നല്ലവൻ. സർവശക്തൻ യേശുവിന്റെ മക്കൾ നമ്മൾ ശത്രുക്കാലിൻ കീഴിലല്ലോ. രോഗം, ദാരിദ്ര്യം, ചിന്താക്കുളങ്ങളും എല്ലാം തോറ്റുപോയി. ശത്രുവെ തകർക്കാൻ ശക്തി തരുന്നവൻ യേശു വല്ലവൻ. വചനം അയച്ചു സൗഖ്യം തരുന്നവൻ യേശു നല്ലവൻ. ശത്രുവെ തകർക്കാൻ ശക്തി തരുന്നവൻ യേശു വല്ലവൻ. വചനം അയച്ചു സൗഖ്യം തരുന്നവൻ യേശു നല്ലവൻ. സർവശക്തൻ യേശുവിന്റെ മക്കൾ നമ്മൾ ശത്രുക്കളിൻ കീഴിലല്ലോ. സർവശക്തൻ യേശുവിന്റെ മക്കൾ നമ്മൾ ശത്രുക്കളിൻ കീഴിലല്ലോ. രോഗം, ദാരിദ്ര്യം, ചിന്താക്കുളങ്ങളും എല്ലാം തോറ്റുപോയി. രോഗം, ദാരിദ്ര്യം, ചിന്താക്കുളങ്ങളും എല്ലാം തോറ്റുപോയി. പാടി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടാം. ഉല്ലാസത്തോടെ നാം ആർത്ത് ഘോഷിക്കാം. പാടി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടാം. ഉല്ലാസത്തോടെ നാം ആർത്ത് ഘോഷിക്കാം. യേശു നല്ലവൻ, യേശു വല്ലവൻ, സർവ വല്ലവൻ. കണ്ണുനീർ മാറ്റി സന്തോഷം തന്ന യേശു നല്ലവൻ. യേശു നല്ലവൻ, യേശു വല്ലവൻ, സർവ വല്ലവൻ. കണ്ണുനീർ മാറ്റി സന്തോഷം തന്ന യേശു നല്ലവൻ. യേശു നല്ലവൻ, യേശു വല്ലവൻ, സർവ വല്ലവൻ. കണ്ണുനീർ മാറ്റി സന്തോഷം തന്ന യേശു നല്ലവൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അനേവരും സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ. இப்போதுமாக கூட ஒரு கன்னட பாடல், பழைய பாடல் தான். அனைவரும் கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடு இந்த பாடலை பாடலாம். ಈ ಬಡವ
ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ದಿನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆಯ್ಯ. அனைவரும் இந்த பாடலை பாடி இதனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿ
நாம் பாசத்தை தேடி நாம் ஓடலாம் ஆண்டவரே, ஃப்ரெண்ட்ஸை தேடி ஓடலாம் ஆண்டவரே, அது உறவினர்களை தேடி ஓடலாம் ஆண்டவரே. ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு நாளில் நம்மளை கைவிட்டு போகும். ஆனால் நம்மளை நேசிக்கிறவர், நம்மை பாசம் காட்டுகிறவர் நம் தேவன் ஒருவர் மாத்திரம்தான். என் தகப்பனே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா சுவாமி. இந்த உலகம் நம்மளை கைவிடலாம், உற்றார் உறவினர்கள் கைவிடலாம், அனைவரும் நம்மளை கைவிடலாம். ஆனால் நம் தேவன் நம்மளை ஒருபோதும் கைவிடுகிற தேவன் அல்ல. தகப்பனே உம்முடைய அன்பு பெரியதப்பா, உம்முடைய கிருபை பெரியதப்பா. தேவனுடைய சமூகத்துல ஜெபிப்போமாக. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ராஜா. தேவனுக்கு முன்பதாக முழங்கால் யாவும் முடங்குவதாக. எசப்பா ஸ்தோத்திர ராஜா. யாரெல்லாம் வாலிப பிள்ளைகள் உங்களுக்கு எசப்பா தேவனுடைய சமூகத்துல முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீரோ, அப்படியே தேவனுடைய சமூகத்துல முழங்கால் படிட்டு ஜெபிங்க. உங்களை தேவனுடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுப்போமாக. எசப்பா ஸ்தோத்திர ராஜா. உங்களுடைய உள்ளங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. எசப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. உங்களுடைய சிந்தனைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. அப்பா உமக்கு பிரதையாய் காணப்படுக்கட்டும் எசப்பா ஸ்தோத்திர ராஜா. விசேஷமாக கர்த்தாவே அடிமைகளை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி யாவரும் மௌனமா இருக்க கூடாது. ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனை நோக்கி பார்ப்போமாக. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை வாழ்த்துகிறோம் ராஜா. அப்பா எங்களை வெறுமையாக்கி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. உம்மை மாத்திரம் உயர்த்துகிறோம் ராஜா. அப்பா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா, நீங்க கிரியை செய்யுங்க என்று சொல்லி கேளுங்க தேவனுடைய சமூகத்தில். அப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று சொன்ன தேவன் உண்மையிலே பதில் கொடுக்கக்கூடிய தேவனா இருக்கிறார். யாவரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கேட்போமாக. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா, நீங்க கிரியை செய்யுங்க கர்த்தாவே. அற்புதமான தேவன் அல்லவா ராஜா, நீங்க ஆலோசனை கர்த்தர் அல்லவா கர்த்தாவே, நீங்க சமாதான பிரபுவா இருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எசப்பா சபையாராக ராஜா நாங்க ஒருமனப்படுகிறோம் ராஜா. நீங்க எல்லா எசப்பா ஜப விண்ணப்பங்களுக்கு ராஜா நீங்க விடுதலை கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ராஜா. ஒரு யாக்கோபை போல ராஜா பெற்றுக்கொண்டேன் என்று நிச்சயத்தோடு கடந்து செல்ல கர்த்தாவே நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. விசேஷமாக இந்த வேளையில கூட முதலாவதாக நம்முடைய தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தேசம் நம்முடைய தேசமா இருக்கிறது. விசேஷமாக தேசம் முழுவதும் சமாதானம் வேண்டும், சந்தோஷம் வேண்டும். விசேஷமாக எல்லா காரியங்களிலும் கர்த்தாவே எசப்பா எங்களுக்கு சமாதானத்தை தாங்க ராஜா, சந்தோஷத்தை தாங்க அப்பா. ஒரு மன ஒற்றுமை ஏக சிந்தையை கர்த்தாவே தேசத்துக்குள்ளாக கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. சோத்திரம் கர்த்தாவே. எல்லா பிள்ளைகளும் சுவாமி உம்மையே சேவிக்கத்தக்கதானே எசப்பா. அப்பா எசப்பா விசேஷத்தான ஆசீர்வாதத்தை நீங்க கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எல்லாரும் கேளுங்க எசப்பா சமூகத்துல. அப்பா நீங்க கேட்டினா ராஜா, நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தேவனா இருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எல்லாரும் உம்மை தொழுது கொள்ள வேண்டும் சுவாமி. நீர் கொடுத்த இந்த ஜீவனை கர்த்தாவே உமக்கு என்று சமர்ப்பிக்கிறீரே எசப்பா. பிள்ளைகளாய் ராஜா நீங்க தொட்டு எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. நீங்க அபிஷேகம் செய்யுங்க ராஜா. அனல் மூட்டி எரிய விட உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. சோத்திரம் கர்த்தாவே. அன்று யாபேஸ் ஜெபித்த பொழுது கர்த்தாவே நீர் விரிவாக்கின தேவன் ராஜா, நீர் இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எங்களுக்கும் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. விசேஷமாக கர்த்தாவே தேசம் உமக்கு சொந்தமாக மாறட்டும் ராஜா. தேசத்தை சப்பா சோத்திர ராஜா நீங்க மாத்திரம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் கர்த்தாவே. இந்த உலகத்தின் மக்கள் நல்ல ராஜா நீங்க ஆளுகை செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எசப்பா எல்லா இடங்களிலும் சுவாமி அப்பா எசப்பா ரத்தத்தினால கர்த்தாவே கழுவி சுத்திகரிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. விசேஷமாக அநேக பாவங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. எல்லா பாவங்களை செய்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ராஜா என் தேவனிங்க தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எல்லாம் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிப்பீங்களா அப்பா? பாவங்கள் எல்லாம் ஒழிந்து போகட்டும் ராஜா, அக்கிரமங்கள் எல்லாம் ஒழிந்து போகட்டும் சுவாமி, அநியாயங்கள் எல்லாம் ஒழிந்து போகட்டும் ராஜா. எசப்பா ஒவ்வொருவரும் ராஜா பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க ராஜா நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை கர்த்தாவே. இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் சுவாமி. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. எசப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா. எசப்பா பரிசுத்தமாக வாழ உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. பிசாசானவன் ராஜா அநேக பிள்ளைகளை கொள்ளை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறான் ராஜா. எசப்பா ஸ்தோத்திர ராஜா. இந்த மொபைல் நிமித்தம் பாவங்கள் ராஜா, எசப்பா டெலிவிஷன் நிமித்தம் பாவங்கள் கர்த்தாவே. எங்க சென்றாலும் கர்த்தாவே காலேஜ் ஸ்கூல் எல்லா இடங்களிலும் சுவாமி பாவங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது ராஜா. சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா, வாலிப பிள்ளைகளுக்காக
ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. எல்லா இயேசுப்பா தாய்மார்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எல்லா சகோதரிமார்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள சுவாமி அப்பா நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அப்பாவை தொழுதுகொள்ள உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எல்லா லீடர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா எங்களுடைய லீடர்ஸ் இயேசுப்பா நீங்க தொடுங்க ராஜா. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா. உம்முடைய பிள்ளைகளாய் தெரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஒரு யோசேப்பை போல கர்த்தாவே ஒரு நல்ல காரியங்களை செய்கிற பிள்ளைகளாய் ராஜா அவர்களை தொட்டு பயன்படுத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. விசேஷமாக கர்த்தாவே வயநாட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அங்குள்ள பிள்ளைகளை நினைவு கூறுகிறோம் ராஜா. அப்பா அந்த மழை நிமித்தம் கர்த்தாவே எத்தனை இடங்களில் சுவாமி அநேக இயேசுப்பா பிள்ளைகள் மண்ணிற்குள் மறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ராஜா. இயேசுப்பா நீங்க மனமிறங்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அந்த இடங்களில் சுவாமி ஒரு நல்ல க்ஷேமத்தை தாங்க சுவாமி. ஒரு நல்ல சமாதானத்தை தாங்க சுவாமி. எல்லா பேசிக் தேவைகளை இயேசுப்பா அவர்களுக்கு நீங்க சந்திக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. உதவி செய்யும் கரங்களை சுவாமி நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. இன்னும் அநேக உள்ளங்களில் பேசுவீராக ராஜா. அந்த இயேசுப்பா இருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ராஜா உதவி செய்யும்படி இயேசுப்பா நீங்க இயேசுப்பா அப்பா நீங்க பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அப்பா ஜெபத்தை இயேசுப்பா நீங்க ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. யாரெல்லாம் சுவாமி வாலிப பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தாவே எத்தனையோ பிள்ளைகள் சுவாமி சூசைட் செய்து கொள்கிறார்கள் ராஜா. அப்படியே உள்ளங்களில பேசுவீராக ராஜா. எல்லா பிள்ளைகளை மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இயேசுப்பா எல்லா கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. இயேசுப்பா ஒரு நல்ல யூனிட்டியை தாங்க சுவாமி. அப்பா நாங்கள் கர்த்தாவே பிறருக்கு அப்பாவுடைய இயேசுப்பா சுவிசேஷத்தை சொல்ல கர்த்தாவே தகுதிப்படுத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. இந்த கடைசி காலமா இருக்கிறது கர்த்தாவே இயேசுப்பா ஆத்தும தாகமுள்ளவர்களாக ஜீவிக்க அப்பா நீங்க உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கேட்போமாக. அப்பா நானும் கூட இயேசுப்பா சுவிசேஷம் சொல்லும் கர்த்தாவே அநேக ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஒவ்வொருவரும் கேளுங்க, மௌனமா இருக்க கூடாது. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா. தேவன் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார், நமக்கு சுகத்தை பலத்தை ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். எத்தனையோ பிள்ளைகளை இப்படிப்பட்டதான ஸ்லாக்கியம் இல்லை. தேவன் கொடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுவோமாக. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா. விசேஷமாக கர்த்தாவே இந்த வேளையில கூட சுவாமி இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க போகிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. யாவரும் கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோமாக. தேசத்துக்கு க்ஷேமத்தை கொடுத்தபடியால் உமக்கு நன்றி, விடுதலை கொடுத்தபடியால் உமக்கு நன்றி அப்பா. Oh we thank you master. விசேஷமாக இந்த வேளையில கூட சுவாமி அப்பா பாஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஊழியத்தின் சுகத்தை விரும்புகிற தெய்வமே உமக்கு நன்றி அப்பா. இம்மட்டும் பாதுகாத்த எபினேசர் கர்த்தாவே இனிமேலும் பாதுகாத்து வழிநடத்தத்தக்கதாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. தேவதூதரை கொண்டு எங்க சென்றாலும் காவல் புரிய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. இன்னுமாய் கர்த்தாவே அநேக ஆயுதங்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ள ஊழியங்களை செய்யும்படி கர்த்தாவே நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமா இயேசுப்பா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உச்ச முதல் பாதை வரையிலும் கர்த்தாவே தியானி பாய்ந்து கரம் பாய்ந்து செல்லும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. இயேசுப்பா எல்லா பலவீனங்களிலே சுவாமி நீங்க பலனா இருக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திர ராஜா. கொடுத்த எல்லா ஊழியங்களையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ராஜா. ஒவ்வொரு ஊழியங்களும் சுவாமி உமக்கு பிரியமுள்ள ஊழியமாய் மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எழும்பி பிரகாசிக்க இயேசுப்பா ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆராதனை முற்றிலும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ராஜா. நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க கர்த்தாவே. எங்களை ஆட்கொண்டு வழிநடத்தத்தக்கதாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. உம்முடைய சக்கினா மகிமையினால ராஜா ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பத்தக்கதாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இயேசுவே உமக்கு நன்றி அப்பா. தொடக்கத்திலிருந்து முடிகிற வரைக்கும் சுவாமி நீங்க இயேசுப்பா ஆளுகை செய்யுங்க ராஜா. இயேசுப்பா நாங்க இயேசுப்பா பேசும்படி ராஜா அப்பா ஊழியக்காரரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. நீங்க பேசுங்க சுவாமி. நாங்க வெறுமையாய் பாத்திரமாய் வந்திருக்கிறோம் ராஜா. நிரம்ப இயேசுப்பா செல்ல உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து எல்லா காரியங்களையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் ராஜா. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா. எல்லா ஜெப விண்ணப்பங்களை தேவன் கேட்டபடியா கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா அப்பா. ஆராதனை ஆசீர்வதிக்க போகிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Oh thank you master. Hallelujah.
ஹalleluya. Hallelujah. உங்க அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கரங்களை கொடுத்து அமரும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. Praise God. Hallelujah. ஆண்டவர் உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. நாட்களில் தேவனுடைய ஆலயத்தில் அநேகர் இல்லை. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲ. ஒரு சில பாளையவோடு கூட கடந்து போயிருக்கிறார்கள். ಕೆಲವರು ಪಾಲಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ஒரு சிலர் என்ன காரணம் என்று தெரியாது. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. தொடர்ந்து அந்த பிள்ளைகளோடு தேவன் பேசி ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் கொண்டு வரத்தக்கதாக ஜெபிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಆ ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இந்த மாதம் 1ஆம் தேதி ஆன்லைன்ல நான் ஒரு வார்த்தையை போட்டேன். ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹಾಕಿದೆನು. எரேமியா எழுதின புத்தகம் 31ஆம் அதிகாரம். ಎರೇಮಿಯ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13வது வசனம். 13ನೇ ವಚನ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. தேவன் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. இந்த அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கும் பொழுது ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ துக்கங்களை களிப்பாக மாற்றுகிற தேவன் நம்முடைய தேவன். ದುಃಖಗಳನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்முடைய பாஸ்டர் சொன்னாரு, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ அவர் தடைகளை உடைக்கிறவர், ಅವರು ತಡೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕುವವನು. இந்த நாளில கூட ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ நம்முடைய ஆண்டவர் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுகிறவர், ನಮ್ಮ ದೇವರು ದುಃಖವನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಾತನು, நம்மை தேற்றுகிறவர், ನಮ್ಮನ್ನು ಆದರಿಸುವಾತನು, நம்மை சந்தோஷப்படுத்துகிறவர், ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವಾತನು, நம்முடைய சஞ்சலங்களை நீக்குகிறவர், ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಾತನು. வேதாகமத்துல ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 5 பெண்கள் 5 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು தங்களுடைய முயற்சியினாலே தங்களுடைய துக்கங்களை அவர்கள் களிப்பாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. சொந்த முயற்சியினாலே, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ, சொந்த ஞானத்தினாலே, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, சுய புத்தியினாலே, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ 5 பெண்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற துக்கங்களை களிப்பாக மாற்றிக் கொண்டார்கள். 5 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இருக்கலாம், ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில காணப்படலாம், ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, அல்லது குடும்பத்திலே மொத்தமாக அது இருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. எந்த விதத்திலும் கூட ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಹ அவர்கள் சோர்ந்து போகாதபடி, ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, துக்கத்தின் மத்தியில கூட ದುಃಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ அவைகளை எப்படி மேற்கொண்டு சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்வது என்று அறிந்து கொண்டார்கள். ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆதியாகமம் எழுதின புத்தகம் ಆದಿಕಾಂಡ ಬರೆದಂತ 16ஆம் அதிகாரம் 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 7ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை ಕರ್ತನ ದೂತನಾದಂತ வனாந்தரத்திலே ಒಂದು சூருக்கு போகிற வழி அருகே நிற்கிற நீரூற்றண்டையிலே கண்டு, ಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು சாராயின் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரே, ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಹಾರಳೆ, எங்கே இருந்து வருகிறாய், ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, எங்கே போகிறாய் ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ என்று கேட்டார். ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. அவள், ಆಕೆಯು, நான் என் நாச்சாராகிய சாராயை விட்டு ஓடி போகிறேன் என்றாள். ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಾರಾಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. தொடர்ந்து 13வது வசனத்தை வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டிலே வாசித்து பார்க்கலாம். 13ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ஆகாரை குறித்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரியமானவர்களே. ಆಗಾರಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ. ஆகார் ಆಗಾರಳು ஒரு அடிமை பெண்ணாக இருந்தவள். ಒಂದು ದಾಸತ್ವದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. உங்களுக்கு விளங்குகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, அவ ஒரு வீட்ல வேலைக்காரியா இருந்தா, ಅವರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. அவளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வந்தது, ಆಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು அவளுடைய ಬಂದವು, வாழ்க்கையில துக்கங்கள் வந்தது, ಆಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳು ಬಂದವು, அவளுடைய வாழ்க்கையில வேதனைகளையும் அனுபவித்திருக்கிறாள். ಆಕೆ ಜೀವಿತದ ವೇದನೆಗಳು ಸಹ ಬಂದವು. என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவளால தாங்க முடியாத சூழ்நிலைக்குள்ளாக
முடியாததாக கடந்து போகும் பொழுது ಆಕೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಲಾಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗೋಗುವಾಗ அவள் வேலை செய்த அந்த வீட்டை விட்டு அவள் போக தீர்மானிக்கிறாள். ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಡಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋದಳು. ஏன்னா மற்ற காரியங்களை சொல்ல நேரம் கிடையாது, ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. அவளை குறித்து மாத்திரம் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ಆಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. தன் எஜமாட்டி அவளை அற்பமாக எண்ணுகிறாள். ಯಜಮಾನಿಯು ತನ್ನ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸುವಾಗ வேலைக்காரர்களை ஒரு சிலர் அப்படித்தான் ட்ரீட் பண்ணுகிறார்கள். ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. வேலைக்காரிகளை வேலைக்காரிகள் போல நாம் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಕೆಲಸಕಾರರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರದು. நம்மை போல ஒருவராகத்தான் நாம் ட்ரீட் பண்ண வேண்டும். ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ஏன்னா அவங்க நம்ம பிள்ளைங்க, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, நம்மோடு இருக்கிறவர்கள், ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವರು. நமக்கு உட்கார்ந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ் காஃபி கொடுக்கிறார்கள். ನಮಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು உட்கார்ந்த இடத்துல நமக்கு தாகத்துக்கு தண்ணி ನಾವು கொடுக்கிறார்கள். ಕುಳಿತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಹಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವವರು. உடல்நிலை சரியில்லை என்று ನಮಗೆ சொன்னா ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ நம்ம படுக்கை அருகாமையிலே வந்து நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்கிறவர்கள். ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರು. வீட்ல வேலை செய்கிற பிள்ளைகளை நம்ம அன்போடு கூட நேசிக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆண்டவருடைய அன்பை நம் மூலமாக அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. இந்த இடத்துல ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ அந்த எஜமாட்டி சற்று வித்தியாசமான முகத்தை காண்பிக்கிறார். ಆ ಯಜಮಾನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತ ಮುಖವನ್ನ ತೋರಿಸುವ அவளை அற்பமாக எண்ணுகிறாள். ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾಳೆ. என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனால் தன் எஜமானோடு அவள் வேறு விதமாக சொல்லுகிறாள். ಯಜಮಾನನ ಬಳಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. இவங்க தான் அவங்கள அற்பமா எண்ணுகிறதாக சொல்லுகிறாள். ಈಕೆ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. வேலைக்காரங்களும் எஜமாட்டியை அற்பமாக எண்ண மாட்டார்கள். ಯಾವ ಕೆಲಸಗಾರರು ಯಜಮಾನಿನ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, கோபமாக பார்க்கலாம், ಕೋಪವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, கோபமாக திட்டலாம், ಕೋಪವಾಗಿ ಬೈಯಬಹುದು, முணுமுணுக்கலாம், ಗುಣಗುಟ್ಟಬಹುದು, வேற என்னன்னா சொல்லலாம். ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು. அற்பமாக எண்ணுகிறதற்கு ஒன்றும் கிடையாது. ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட ಆದರೂ ಸಹ எப்படியாகிலும் இவளை வீட்டு விட்டு வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி ಹೇಗಾದ್ರೂ ಈಕೆನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು பல காரியங்களை சொல்லி அவளை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புகிறார்கள். ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಕೆನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. மிகுந்த துக்கத்தோடு கூட, ಬಹಳ ದುಃಖದೊಟ್ಟಿಗೆ. இத்தனை ஆண்டு காலம் இந்த குடும்பத்திற்காக உழைத்திருக்கிறேன், ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ இத்தனை ஆண்டு காலம் இந்த குடும்பத்துல ஒருத்தியாய் நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன், ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆ. ஆனாலும் கூட என்னை அவர்கள் நினைக்கவில்லையே, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ನನ್ನ ನೆನೆಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, என்னை பற்றி அவர்கள் யோசிக்கவில்லையே, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. என்ன செய்கிறது, ಏನು ಮಾಡುವುದು? ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார். ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು அந்த ತೆಗೆದುಕೊಂಡು வீட்டை விட்டு அவர்கள் வெளியே அனுப்பினார்கள். ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದಳು. எங்கு போகிறது என்று தெரியாமல் போய் கொண்டிருக்கிறார். ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. அந்த 6ஆம் வசனம் சொல்கிறது, 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, கடினமாக அவளை நடத்தினார்களாம். ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தி இருப்பாங்க பாருங்க, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, எவ்வளவு வேதனைப்படுத்தி இருப்பாங்க, ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. நல்ல ஒரு சாணத்தை ஆண்டவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நமக்கு கீழே இருக்கிறவர்களை நாம் எப்படி நடத்த வேண்டுமோ அப்படி நடத்த நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿರುವವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. பாருங்க, இந்த அம்மா மிகவும் கடினமாக நடத்துகிறார்கள். ಈ ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வீட்டை விட்டு ஓடி போகிற அளவுக்கு அவளை துன்புறுத்துகிறார்கள். ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆನ ಉಪದ್ರವ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. கடைசியில் அந்த வீட்டை விட்டு அந்த அம்மா போயிட்டாங்க. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಮ್ಮ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, போகிற வழியில ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய தூதன் அவரோடு கூட பேசுகிறார். ದೇವ ದೂತನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. மனுஷன் முகத்தை தான் பார்ப்பான், ಮನುಷ್ಯನು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருடைய இருதயத்தையும் ஆராய்ந்து அறிகிறவர். ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பார்க்கிறதுக்கு ஒரு சிலர் நல்லா சிரிச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. உள்ளத்துல எப்படிப்பட்ட துக்கம் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ದುಃಖ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನಾಗಿಯ ದಾವೀದು சொல்லும்போது தேவரே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர் என்று சொல்லுகிறான். ಭಕ್ತನಾದಂತ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சோ நீங்களும் நானும், ನೀವು ನಾವು ಸಹ எவ்வளவு துக்கமா இருந்தாலும் கூட சரி, ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிற ஒரு தேவன் நமக்கு உண்டு என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಅಂತಾಂದ್ರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. பாருங்க, தேவதூதன் அவர்களோடு கூட பேசுகிறார். ದೇವದೂತನು ಆಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. எங்க போயிட்டு இருக்க, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, நீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லையே, ನೀನು ಇರಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, நீ எங்க போயிட்டு இருக்க என்று சொல்லி கேட்கிறார். ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, ಆಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು,
என் நாச்சியாரை விட்டு, என் எஜமாட்டியை விட்டு, என் எஜமானுடைய வீட்டை விட்டு நான் ஓடி போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாள். ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. அந்த 9வது வசனம் சொல்லுகிறது, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಯಜಮಾನುடைய வீட்டை விட்டு போகாதே, ನೀನು ಯಜಮಾನನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ, நீ திரும்பி அந்த இடத்திற்கு கடந்து போ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು, அவர்கள் ಕೈ கீழ் நீ அடங்கி இரு என்று சொல்லுகிறார். ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. இது நடக்கிற காரியம் இல்ல, ಇದು ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. இப்படி யாராவது நமக்கு சொன்னா கேப்போமா? ಹೀಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವಾ? ஐயோ முடியாதுங்க, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ, எவ்வளவு நாள் பொறுக்கிறது, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸೋದು, எவ்வளவு நாள் கஷ்டப்படுறது, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ನಾನು ಇದನ್ನು எவ்வளவு நாள் ಸಹಿಸೋದು, கண்ணீர் வடிக்கிறது, ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸೋದು, பாடுகள் போதும், ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಡುಗಳು ಸಾಕು, இந்த இடத்துல என்னால இருக்க முடியாது, ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, நான் போயிருவேன், ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருந்திருப்போம். ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇ ಇರ್ತೇವೆ. ஆனா அங்க ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ தேவதூதன் சொல்றாரு, ದೇವದೂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீ அங்க போய் அவங்க கிட்ட அடங்கி இரு, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು உன் ಇರು, சன்னதியை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು அது பெருகி எண்ணி முடியாததாய் இருக்கும். ಅದು ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. பாருங்க, ஒரு ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ அந்த ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ஆசீர்வாதமே ஒரு வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கும். ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அது மாத்திரமா? ಅದು ಮಾತ್ರವಾ? ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು நீ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய், ನೀನು ಗರ್ಭವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಹೆರುವೆ. கர்த்தர் உன் அங்கலாய்ப்பை கேட்டபடினா ದೇವರು ನಿನ್ನ ಅಂಗಲಾಯ್ಕೆಯನ್ನು அவனுக்கு இஸ்மவேல் என்று பெயரிடுவாயாக. ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ಮಾಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ. ஆண்டவருக்கு நன்றி ಕರಗಳನ್ನು செலுத்துங்க. ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ஒரு ಮಾಡೋಣ. துக்கத்தோடு கூட, ಒಂದು ஒரு ದುಃಖದಿಂದ, கண்ணீரோடு கூட, ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ, ஒரு வேதனையோடு கூட, ಒಂದು ವೇದನೆಯಿಂದ காணப்பட்ட அந்த சகோதரியின் மத்தியில ಭಾರಪಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರಿಯ ಮಧ್ಯೆ தேற்றும்படியாக ஒரு தேவ தூதனை என் ஆண்டவர் அனுப்பினார். ಆಧರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ದೇವದೂತರನ್ನ அவர் ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, எங்கு உனக்கு உபத்திரம் உண்டோ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ எங்கு ಉಪದ್ರವಗಳು உனக்கு ಉಂಟೋ, பிரச்சனை உண்டோ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ எங்கு ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟೋ, உனக்கு வேதனை உண்டோ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವೇದನೆಗಳು ಉಂಟೋ, அந்த இடத்துல தானே உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ಆ ஆண்டவர் சொல்றார். ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. துக்கத்தை கண்டு சோர்ந்து போக ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. நிறைய டைம் நம்ம ஆசீர்வாதத்தை இழக்க காரணம் என்ன ಅನೇಕ தெரியுமா? ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಕಾರಣ? ஒரு கம்பெனில வேலை செய்றவங்க இப்படி சொல்லுவாங்க, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, இந்த கம்பெனி இல்லனா இன்னொரு கம்பெனி, ಈ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ரொம்ப ಕಂಪನಿ, இந்த ஓனர் ஓவரா பண்றான் ಈ சொல்லுவாங்க. ಕಂಪನಿಯ ಓನರು ತುಂಬಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. டீச்சர் வேலை செய்றவங்க சொல்லுவாங்க, ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஐயோ இந்த பிரின்சிபல் ரொம்ப பண்ணுது, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಹಳ இந்த ஸ்கூல்னா இன்னொரு ஸ்கூல், ಈ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆ. நிறைய ஸ்கூல் ஆயிருச்சு, ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ, நிறைய இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்கள் ஆயிருச்சு, ಅನೇಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ, அதே போல நிறைய மருத்துவமனைகள் கூட ஆயிருச்சு. ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟು. இங்க இல்லனா இன்னொரு இடத்துல ட்ரீட்மென்ட்க்கு போயிடுறோம், ಈ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ இந்த ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ டாக்டர் ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. பிடிக்கலனா இன்னொரு டாக்டரை தேடி ಈ போயிடுறோம். ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஆனா ரகசியத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். ಆದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಾವು எங்க ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. பிரச்சனை இருக்கிறதோ அங்க ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ எங்க துன்பம் ಆಶೀರ್ವಾದ இருக்கிறதோ ಉಂಟು, அங்க ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ எங்க ಆಶೀರ್ವಾದ தாங்க ಉಂಟು, முடியாத வேதனைகள் இருக்கிறதோ அங்க சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் நிரப்பி ಎಲ್ಲಿ வைத்திருக்கிறார். ಸಹಿಸಲಾಗದಂತ ವೇದನೆಗಳುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಉಂಟು. அப்படி அவர்கள் சகித்ததினாலே தான் ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை அந்த இடத்துல தேவ தூதன் மூலமாய் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನ ದೇವದೂತನ ಮುಖಾಂತರ ஒரு ಆಕೆಗೆ வார்த்தை ಸಿಗುತ್ತದೆ. கூட அந்த அம்மா திரும்பி பேசவே ಒಂದು இல்லை. ಮಾತು ಸಹ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. என்ன ஆண்டவரே, ಏನು ದೇವರೇ, என்னோட பேசினீங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ஆனா திருப்பಿ அவங்க கை கீழே போய் அடங்கி இருந்து சொல்றீங்க, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ. என்னால தாங்க முடியலன்னு தானே நான் ஓடி வந்திருக்கேன், ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ திருப்பி ಓಡಿ அவங்க ಬಂದೆ. கிட்ட எப்படி போறதுன்னு கேட்டிருப்போம், ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ஆனா ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. அப்படி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை. ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಆಡಲಿಲ್ಲ. அவர்களுடைய முயற்சி, ಆಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு, ಆಕೆ ಒಂದು அவர்களுடைய தாழ்மை, ಆಕೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ, அவர்களுடைய அந்த கீழ்ப்படிதல், ಆಕೆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವ இன்றைக்கும் ஒரு சந்நிதியை இந்த உலகத்தில் நம்மால் காண முடிகிறது. ಇಂದು ಒಂದು ஹல்லேலூயா, ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு கூட ஒரு பெயர் சுற்றால் பாருங்க, ದೇವರಿಗೂ
ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು அந்த 13வது வசனம் சொல்லுகிறது 11ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. தன்னோடே பேசின கர்த்தருக்கு ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயர் சூட்டுகிறார். ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ದೇವರೆಂದು தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು துக்கங்களை மாற்றுகிறவரின் தேவன் என்று அறிந்து கொண்டார். ದುಃಖಗಳನ್ನು மாற்றுகிறவரின் தேவன் என்று அறிந்து கொண்டார். ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ வேதனைகளை மாற்றுகிறவரின் தேவன் என்று அறிந்து கொண்டார். ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವನು ಇದೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಳು. இன்னைக்கு யார்கிட்ட பேசுறதுன்னு கூட சில பேருக்கு தெரியுது. ಯಾರು ಯಾರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. நேத்து நான் யூடியூப்ல ஒரு மெசேஜ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. அவர் மொபைலை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. இந்த மொபைல் ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು பார்த்திபனுடைய மனைவி மாதிரின்னு சொன்னாரு. பார்த்திபನ ಹೆಂಡತಿ. எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிட்டு. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ஏன் இவர் இப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லி நான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ಯಾಕೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ நான் ஒரு யூத் மீட்டிங்ல சொல்றேன். ಅದೊಂದು ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அந்த முடிவு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, நான் ஆண்டவரை தினம் தியானிக்கிறேன். ನಾನು ದೇವರನ್ನ ದಿನವೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவரை தினமும் பார்க்கிறேன். ನಾನು ದೇವರನ್ನ ದಿನವೂ நான் ஆண்டவரோடு தினமும் பேசுகிறேன். ನಾನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನವೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. அப்படி என்று சொல்லி கடைசியில் அவர் அதை முடித்தார். ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಡೆದಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ஒரு क्वेश्चन ரைஸ் பண்றாங்க. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, எப்படிங்க ஆண்டவரை பார்த்துட்டீங்க? ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಮೊಬೈಲ್ನ நம்ம நேரா பார்க்கறமே. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்படியே அவங்க பேசுறதை கேக்குறமே. ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದು ಕೇಳ್ತೇವೆ. அப்ப அவர் சொன்னாரு, ಆತನು ಹೇಳಿದನು, நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை, ನಾನು ದೇವರ ಮಗು. நான் பைபிள் படிக்கும்போது, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದುವಾಗ ஆண்டவர்கிட்ட அவர் என்கிட்ட பேசுறாரு. ಆತನು ನನ್ನ ಬಳಿ நான் ஜெபம் பண்ணும்போது, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ஆண்டவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ஆராதிக்கும்போது, ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ அவர் என்னோடு கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು. ஹalleluya, ஹalleluya. அதனால ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொன்னார். ಒಂದು ದಿನವೂ ನಾನು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. இந்த ஆகார் கூட ಈ ಆಹಾರಳು தன்னோடு பேசினவர் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டார். ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಳು. இன்னைக்கு எவ்வளோ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ஊழியக்காரர்கள் போதிக்கிறார்கள். ಎಷ್ಟೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ಬೋಧಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. சர்ச் ಮುಂಜಿ இந்த ಗೇಟ್ கிட்ட போன உடனே ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಈ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಾವು என்னென்னவோ பேசுறோம். ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு என்ன பேசினாருன்னு பேசுறோமா? ಇಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು இன்னைக்கு பேசின வார்த்தை எனக்கு எப்படி இருந்தது என்று பேசுகிறோமா? ಈ ದಿನ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವಾ? இன்றைக்கு ಆರಾಧಿತ ಆರಾಧನೆ எப்படி இருந்தது என்று பேசுகிறோமா? ಈ ದಿನ ನಡೆದಂತ ಆರಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. நான் ஒரு சில சகோதரிகளோடு பேசுவேன். ಅದೇ ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. அப்போ என்கிட்ட சொன்னாங்க, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ, லாஸ்ட் வீக் அந்த ஆராதனை என்னுடைய ஹார்ட்டை ரொம்ப டச் பண்ணிட்டுன்னு சொன்னாங்க. லாஸ்ட் வீக் ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಹಳ ಮುಟ್ಟಿತು. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்தேன் என்று சொன்னாங்க. ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ஆண்டவர் இல்லாம அவர் பிரசன்னத்தை உணர முடியுமா? ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ தேவன் ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಯಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವನು. தேவன் ನಮ್ಮ ನಡುவில் ವಾಸಮಾಯಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವನು. நீங்க முழு உள்ளத்தோடு ஆராதித்து பாருங்க. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ தேவ ನೋಡಿ. பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர முடியும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. தேவதூதன் பேசினதை அவள் உணர்ந்தாள். ದೇವರ ದೂತನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. என் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் என்று சொல்லி, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕಾಣ್கிற தேவன் என்று ಅವರಿಗೆ ನೋಡುವ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. அவளுக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு மனசு பாருங்களேன். ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿರಿ. ஒரு கேள்வியும் அவ திரும்பி கேட்பாம, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ அந்த இடத்துல தன்னோடு பேசின தெய்வத்தை குறித்து அவள் மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறாள். ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರನ್ನು ಆಕೆ ಮಾತನಾಡಿದಳು. அவளுடைய துக்கம் களிப்பாய் மாறிச்சு. ಆದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ದುಃಖ ಆನಂದವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. துடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அவளுடைய அங்கலாய்ப்பு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ಗೋಲಾಟಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾದವು. அவரை தேவதூதன் ஆற்றி தேற்றியிருக்கிறார். ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ மிகுந்த சந்தோஷத்தை அவளுடைய வாழ்க்கையில கட்டளையிட்டார். ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಆಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ இடத்துல வெட்கப்பட்டாளோ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಗೊಂಡಳೋ, அந்த இடத்துல தேவன் அவளை இரட்டிப்பாக ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಕಾಣುம்படியாக ಅವளுடைய ಸನ್ನದಿ இந்த பூமியினால் நிரம்பಿ இருக்கிறது. ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಆಕೆಯ ಸಂತತಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. தேவன் உன்னையும் அப்படி ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸೋಂದು ಹೋಗಾದೆ. ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡ. ಕಣ್ಣೀರೆಂದು ಸೋಂದು ಹೋಗಾದೆ. ಕಣ್ಣೀರೆಂದು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡ. தொடர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்திரு. ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ
ನಿಲೆತಿರು. இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்திலே ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார்கள். ಈ ವರ್ಷದ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு உண்டு. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಉಂಟು. துக்கத்துக்கு முடிவு உண்டு. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ கண்ணீருக்கு ಉಂಟು. முடிவு உண்டு. ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಉಂಟು. முடிவு உண்டு. ವೇದನೆಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಉಂಟು. ஆகாருடைய கண்ணீருக்கு முடிவு வைத்து எங்கள் ஆண்டவர். ಆಗಾರಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಟ್ಟಂತ ದೇವರು. தேவ சபையில இன்று வீற்றிருக்கிற தேவ ஜனமே, ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ದೇವರ ಜನರೇ, உங்களுடைய கண்ணீருக்கும் என் தேவன் பதில் கொடுப்பார். ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ದೇವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 1 சாமுவேல் எழுதின புத்தகம் 1 ಸಾಮುವೇಲನ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 1ஆம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26வது வசனத்தை வாசிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 26ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿರಿ. என் ஆண்டவரே, இங்கே உம்மண்டையிலே நின்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணின ஸ்திரீ நான் தான் என்று என் ஆண்டவராகிய உம்முடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர்கிட்ட இந்த அம்மா சொல்றாங்க, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உம் மண்டையிலே நின்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண ஸ்திரீ நான் தான். ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತವಳು ನಾನೇ. அந்த சகோதரிக்கு வாழ்க்கையில துக்கங்கள் நிறைந்திருந்தது. ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ತುಂಬಿತ್ತು. பிள்ளை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ஏளனமாய் பேசப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை, ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ஜனங்களால் ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, வெறுக்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை, ಜನಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದಂತ ஜனங்கள் ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ, துக்கப்படுத்துகிற ஒரு சூழ்நிலை, ಜನಗಳು ದುಃಖಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ. இவைகளின் மத்தியில என்ன செய்தால் தெரியுமா? ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಳು? தேவனுடைய சமூகத்தை தேடினாள். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ஆண்டவருடைய ಹುಡುಕಿದಳು. சமூகத்துல கடந்து போனாள். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಳು. கண்ணீர் விட்டு அழுது புலம்பினாள். ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಗೋಳಾಡಿದಳು. பாருங்க, அந்த 15வது வசனம் சொல்லுகிறது, 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே, ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ நான் ಸ್ವಾಮಿ, மனக்லேசமுள்ள ஸ்திரீ, ನಾನು ಬಹು ದುಃಖ நான் ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. திராட்சரசமாகிலும் ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನಾದರೂ மதுவாகிலும் குடிக்கவில்லை. ಮದ್ಯಪಾನವಾಗಿ நான் ಕುಡಿದವಳಲ್ಲ. கர்த்தருடைய சந்நிதியில் என் இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன் என்று ನನ್ನ ದೇವರ சொல்கிறார். ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹೂಯಿದ್ದೇನೆ. நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவருக்கு ஆண்டவர் சமீபமாய் இருக்கிறார். ದುಃಖ ಪಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. மிகவும் கண்ணீரோடு கூட ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ துக்கங்களை யாரிடத்திலும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத ஒரு ನಮ್ಮ சூழ்நிலை, ದುಃಖಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ தேவனோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று போகிறார். ವೇದನೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ஆண்டவருடைய சமூகத்துல கடந்து போனார். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ தேவ ಹೋದಳು. சமூகத்துல முழங்கால் படியிட்டார். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು என் ಊದಿದಳು. ஆண்டவரೇ, என் துக்கத்தை நீர்தான் களிப்பாய் மாற்ற ನನ್ನ முடியும். ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ನೀನೇ என்னை நீதான் ಆನಂದವಾಗಿ தேற்ற ಬದಲು முடியும். ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು என் ಆಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. சஞ்சலம் நீங்க என்னை நீங்க தான் சமாதானப்படுத்த ನನ್ನ முடியும். ದುಃಖವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. என்னோடு பேசுங்க ஆண்டவரே, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡು என்னை ಸ್ವಾಮಿ. மாற்றுங்க ஆண்டவரே, ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸು ದೇವರೇ. என்னை தொடுங்க ஆண்டவரே, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. என் கண்ணீரை சந்தோஷமாய் மாற்றுங்க ஆண்டவரே. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. எவ்வளவு அழுக முடியுமோ ಎಷ್ಟು ಅಳಲು அந்த ಸಾಧ್ಯವೋ அளவுக்கு ಅಷ್ಟು அழுதிருக்கிறார். ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕೆ ஆகையினால் ಅತ್ತಳು. தான் அவளை பார்த்து நீ குடித்திருக்கிறாயா என்று ಆದ கேட்கிறார்கள். ಕಾರಣ ಆಕೆ ನೋಡಿ ನೀನು ಕುಡಿತಿದೀಯಾ ஏன் நீ பிதட்டிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று ಯಾಕೆ ನೀನು கேட்கிறார்கள். ಹೀಗೆ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದೀಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ஆனால் அவள் ஒருபொழுது சோர்ந்து ಆದ್ರೆ போகவில்லை. ಆಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ಸೋತು நான் ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. எதையும் குடிக்கவில்லை, ನಾನು ಏನು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. என் இருதயத்தை ஊற்றுகிறேன் என்று ನನ್ನ சொன்னார். ಮನೋವೇದನೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ அதற்கு ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. கிடைத்த பலன் என்ன? ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಫಲ ಏನು? அடைத்திருந்த அவருடைய கர்ப்பத்தை என் ஆண்டவர் திறந்து கொடுத்தார். பிரியமானவர்களே, கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி ದೇವರು செலுத்துகிறேன். ತೆರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. இன்னைக்கு பிள்ளை இல்லை என்று சொன்னார். ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ உலகம் மிகவும் மோசமாக பேசும், ಲೋಕ ಬಹಳ ஏளனமாக பேசும், ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ரொம்ப வேதனையான ஒரு சூழ்நிலை. ಬಹಳ ವೇದನೆವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. பல டாக்டர் கிட்ட போறோம், ಹಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, பல மருந்துகளை ಹಲವು சாப்பிடுகிறோம், ಔಷಧಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, பல மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்கிறோம், ಔಷಧಿಗಳನ್ನು பல இடத்துல ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ஆலோசனை கேட்கிறோம். ಹಲವು ಬಳಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು என்ன ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. செய்தால் எனக்கு குழந்தை பிறக்கும் என்று சொல்லி ಏನು கேட்கிறோம். ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ பல ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. முயற்சிகளை எடுக்கிறோம். ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು நான் ಪಡುತ್ತೇವೆ. நினைக்கிறேன் அன்னாள் கூட எடுத்திருப்பா. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಾಳು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ எல்லாரும் ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ಎಲ್ಲವೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. தன்னுடைய துக்கத்தை யாரிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியாத ஒரு ತನ್ನ சூழ்நிலையில ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಳಲಿ ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. தேவனுடைய சமூகத்தில் அவருடைய துக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டார். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ದುಃಖವನ್ನು தேவனோடு ಹಂಚಿದಳು. அவருடைய துக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டார். ದೇವರ ಬಳಿ ಆಕೆ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿದಳು. ஆகையினால தான் அவளுடைய கர்ப்பத்தை என் ஆண்டவர் திறந்து கொடுத்தார். ಆದ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಗರ್ಭವನ್ನ ದೇವರು ತೆರೆದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, அருமையான தாய்மாரே, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಂದಿರೇ, வாலிப பிள்ளைகளே, ಹೇಮನಸ್ಥ உங்களுடைய ಮಕ್ಕಳೇ, வாழ்க்கையில துக்கம் வருகிறதா? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದುಃಖ ಬರುತ್ತದ? பிரச்சனைகள் காணப்படுகிறதா? ಸಮಸ್ಯೆಗಳು நான் ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯಾ? எத்தனையோ காரியங்களுக்காக பிரயாசப்படுகிறேன். ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಸ இன்னும் ಪಡುತ್ತೇನೆ. எனக்காக அந்த கதவு திறக்கப்படவில்லை. ಇನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಆ ಬಾಗಿಲು எப்பொழுது ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. அந்த ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் எனக்காக திறக்கப்படும்? ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು உனக்கு ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? கொஞ்சம் பலன் இருந்தா
இருந்தோம் ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವಿರುವಾಗ அவருடைய வசனத்தை ಆಕೆ ವಚನ மறுதலிக்காமல் ನಿನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ஏற்றுக்கொண்டு கைக்கொண்டபடியினால் ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன் என்று ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவளுக்கு இருந்த அந்த கொஞ்ச பலன் ಆಕೆಗಿರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲದಿಂದ ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡಿಸಿದನು. என் ஆண்டவர் அடைத்திருந்த கர்ப்பத்தை திறந்தார். ದೇವರು ಅಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ஒரு அழகான ஆண்மகனை பெற்றெடுக்க உதவி செய்தார். ஒரு தீர்க்கதரிசியாக அவனை உருவாக்கினார். இன்றைக்கு நீயும் நானும் பேசத்தக்கதான சரித்திரத்தில் அவள் இடம் பெற்றாள். ನೀನು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ எத்தனையோ பிள்ளை இல்லாத தாய்மார்கள், ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ அருமையான சகோதரியை சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுது ಸಹೋದರಿಯ தேவனுடைய கர்ப்பத்தை திறந்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, ಅವರ ಗರ್ಭಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. அவள் ஆண்டவரிடத்துல கடந்து வந்து ಆಕೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணின சகோதரி நான் தான் என்று ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಹೋದರಿ சாட்சி சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ No testimony at all in the church. ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ஆண்டவர் உங்கள் ஜெபம் கேட்கப்படவில்லையா? ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವಾ? சாட்சி கொடுக்கிறார். ಅನ್ನಾಳ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಳು. எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳ ಹಿಂದಾಗಿ நாளின் சாட்சியை குறித்து இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ಅನ್ನಾಳ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ஆண்டவரே உம்முடைய ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. சமூகத்துல கடந்து வந்து கண்ணீர் விட்டேன். ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. துக்கங்களை பார்த்தீர் ನನ್ನ ஆண்டவரೇ. ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ என் ಸ್ವಾಮಿ. சஞ்சலத்தை பார்த்தீர் ನನ್ನ ஆண்டவரே. ಸಂಚಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. அப்பா, ಅಪ್ಪ, நீர் எனக்கு நன்மை செய்தீர். ನೀ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. அந்த சகோதரி நான் தான் என்று ಆ சொன்னார்கள். ಸಹೋದರಿ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. எத்தனை சகோதரி சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರಿಗಳು ಹೇಳಲು நான் ಸಾಧ್ಯ? ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து கண்ணீர் விடுகிறேன். ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து அங்கலாய்க்கிறேன். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಗೋಳಾಡುತ್ತೇನೆ. ஏன் சர்ச்சுக்கு வான்னு சொல்றோம்? ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ஒருவேளை நீங்க क्वेश्चन ரைஸ் பண்ணலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. வீட்ல ஜெபம் பண்ண ஆண்டவர் ಯಾಕೆ கேட்க மாட்டாரா? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ? வனாந்தரத்துல ஆகாரின் கண்ணீரை கண்ட தேவன் ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಗಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ வீட்ல ஜெபம் பண்ணா கூட கேட்பாரு. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. அடைக்கப்பட்ட வாசல் திறக்கணும்னு சொன்னா, ಆದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. தேவனுடைய வீட்டில கடந்து வந்து ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடத்துல கடந்து வந்து ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ மோசேயோடு ஆண்டவர் பேசும் பொழுது சொன்னார், ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದನು, இது பரிசுத்தமுள்ள இடம், ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ பாதரட்சியை கழட்டு என்று சொன்னார். ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ஆண்டவர் இருக்கிற இடம் பரிசுத்தமுள்ள ஒரு இடம். ದೇವರು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ இது ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ மனிதன் கட்டின கட்டிடமாய் இருக்கலாம். ಮನುಷ್ಯನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ஆனால் தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடம் என்பதை நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದೆ. எங்கு 2-3 பேர் என் நாமத்தினால் கூடுகிறீர்களோ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ನನ್ನ உங்கள் ನಾಮದಲ್ಲಿ மத்தியில் நான் ಕುಳಿತಿರು. வாசம் செய்வேன் ನಿಮ್ಮ என்று ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் ನಾನು ವಾಸ சொல்கிறார். ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. If you're a believer, ನೀನು நீங்கள் ஆண்டவருடைய ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் ದೇವರ என்று சொன்னார். ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வேண்டும். ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು அப்படிப்பட்ட ಧೈರ್ಯ ஒரு ಬೇಕು. faith வேண்டும். ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು நானும் ನಂಬಿಕೆ என் ಬೇಕು. சகோதரிகளும் ஜெபிக்கிறோம். ನಾನು ನನ್ನ என் ಸಹೋದರಿ ஆண்டவர் எங்கள் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ மத்தியில் ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. வாசம் பண்ணுவார். ದೇವರು ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Praise the Lord. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya. அப்படி உள்ள சாட்சி உள்ள பிள்ளைகளாய் நீங்களும் வாழ வேண்டும். ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ನಾವು எத்தனை ಜೀವಿಸಬೇಕು. தடவை கண்ணீரோடு இருந்திருக்கிறோம், ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು எவ்வளவு ಸುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. தடவை வேதனையோடு இருந்திருக்கிறோம். ಎಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ஆண்டவர் நம்முடைய துக்கங்களை கலிப்பாய் மாற்றினார் அல்லவா? ದೇವರು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ சாட்சி சொல்லும் பொழுது எழுந்து சாட்சி சொல்ல வேண்டும். ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು நான் ಸಾಕ್ಷಿ ஆலயத்துல ಹೇಳಬೇಕು. கடந்து வந்து ஜெபித்தேன். ನಾವು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ஆண்டவர் என் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆನು. ஜெபத்தை கேட்டார். ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು துக்கங்களை ಲಾಲಿಸಿದನು. கலிப்பாக ನನ್ನ மாற்றினார். ದುಃಖಗಳನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ அப்படி ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ஒரு சாட்சியை தேவன் இந்த சபையில எதிர்பார்க்கிறார். ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ದೇವನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು இந்த ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பிள்ளைக்காக நான் விண்ணப்பம் ಈ பண்ணினேன். ಮಗುಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ நான் ಮಾಡಿದೆನು. கர்த்தரிடத்தில் கேட்டேன். ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆನು. கர்த்தரிடத்தில் கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார். ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வரும் பொழுது ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ முறுமுறுக்க கூடாது, ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟಬಾರದು. கண்ட காரியங்களை பேசக்கூடாது, ಬೇಡದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು கண்ட வார்த்தைகளை ಮಾತನಾಡಬಾರದು. பேசக்கூடாது. ಬೇಡದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು. முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ எதற்காக ಮಾಡಬೇಕು. வந்தீங்க? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ எந்த ಬಂದಿರಿ? நோக்கத்திற்காக ಯಾವ வந்தீங்க? ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರಿ? வரும்போதே எதை யோசித்துட்டு வந்தீங்க? ಬರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗ ಬಂದಿರಿ? ಜೋಮ್ பண்ணுங்க. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. தேவன் உங்கள் உள்ளத்தை அறிந்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நீங்கள் கேட்டதை உங்களுக்கு கொடுப்பார். ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಆತನು வேலை ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. கேக்குறீங்களா? ಕೆಲಸ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? இல்ல வேற ஏதாவது கேக்குறீங்களா? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? என்ன கேட்டாலும் சரி, ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿ, அவருடைய நாமத்தினாலே எதை கேட்டாலும் சரி, ಆತನ ನಾಮದ அதை ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ நான் உங்களுக்கு ಏನೇ கொடுப்பேன் ಕೇಳಿದರೂ என்று ಸರಿ, ஆண்டவர் ಆತನು சொல்லி ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அன்னாள் அவருடைய நாமத்தினாலே கேட்டாள். ಅನ್ನಳು ದೇವರ அவள் ನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದಳು. கேட்டதை ஆண்டவர் கொடுத்தார். ಕೇಳಿದನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು. ஆண்டவர் கிட்ட வந்து சொல்றா, ದೇವರ ಬಳಿ
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಕರ್ತನಿடத்தில் கேட்ட விண்ணப்பத்தின்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார். ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಳಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ஆகையால் அவனை கர்த்தருக்கென்று கேட்டபடியினாலே ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸುವ அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் ಆತನು ಜೀವಂತ அவனை கர்த்தருக்கே ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் என்று ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. இப்படிப்பட்ட தாய்மாரை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். ಅಂತ ಒಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ இப்படிப்பட்ட சகோதரிகளை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். ಒಂದು ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. படிக்கிற வரைக்கும் சொல்வாங்க, ಓದುವವರೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நல்லா படிச்சு ஊழியம் செய்யலாம், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. டக்குன்னு வேலைக்கு போயிடுவாங்க, ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. வேலை செய்யும்போது சொல்வாங்க, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறம் ஊழியம் செய்யலாம்னுக்கிறேன். ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. நல்ல ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುದಾ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಾது, ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ಆனா ஒரு நிரந்தர ஆசீர்வாதம், ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ, எடுக்கப்படாத ஒரு ஆசீர்வாதம், ಯಾರು ತೆಗೆಯಲು ಆಗದಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸನ್ನದಿಯಾಯಿ ಕಾಣ್கிற ஒரு ஆசீர்வாதம், ಸಂತಾನವೇ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಿಯೋನಿನ ஆசீர்வாதம், ಒಂದು ಚಿಯೋನನ ಆಶೀರ್ವಾದ ஆண்டவருக்குள் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, நீங்கள் ஆண்டவருக்குள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ உங்களுடைய துக்கங்களை மாற்றி உங்களுடைய வேண்டுதலை தேவன் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவார். ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மூன்றாவதாக, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, ரூத் எழுதின புஸ்தகம், ರೂತಳು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 2ாம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 7 வாசிக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 5ರಿಂದ 7ನೇ ವಚನಗಳು. ரூத் எழுதின புஸ்தகம் 2ாம் அதிகாரம். சாமுவேல் பக்கத்திலேயே முன்னாடி இருக்குதுங்கம்மா, ஏமா பின்னாடி தேடுறீங்க? முன்னாடி இருக்கு பாருங்க, சாமுவேலுக்கு முதல்ல. ரூத் எழுதின புஸ்தகம் 2ாம் அதிகாரம் 5 7 வசனங்கள். ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த இடத்துல ரூத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೂತಳ ಕುರಿತು ಓದುತ್ತೇವೆ. ரூத் ஒரு மோவாபிய பெண். ರೂತಳು ಒಂದು ಮೋವಾಬ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. மோவாப் என்றாலே துக்கம் தான். ಮೋವಾಬ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ದುಃಖ. மோவாப் என்றாலே பிரச்சனை தான். ಮೋವಾಬ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. மோவாப் என்றாலே அங்கலாய்ப்பு தான். ಮೋವಾಬ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ மோவாப் என்றாலே கண்ணீர் தான். ಮೋವಾಬ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು. ஆனால் அந்த மோவாப் தேசத்திலிருந்து, ಆ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ஒரு சகோதரியை குறித்து தான் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ரூத் என்ற சகோதரியை குறித்து எல்லாருக்கும் தெரியும். ರೂತ್ ಎಂಬುವ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಓದುತ್ತೇವೆ. தன் வாழ்க்கையை அதிகமாக அர்ப்பணித்த ஒரு சகோதரி, ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಣಿಸಿಕೊಂಡ மாமியாருக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு சகோதரி, ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯಳಾದಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ, எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றபடி வாழ்ந்த ஒரு சகோதரி, ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಹೋದರಿ. இப்படிப்பட்ட ஒரு சகோதரியை குறித்து இந்த நாளிலே பேசுவதில் நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறேன். ಇಂಥ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. பாருங்க, ரூத்துடைய கணவன் மரித்து விட்டார். ರೂತಳ ಒಂದು ಗಂಡ ಸತ್ತು ಹೋದನು. ரூத்துடைய மாமனாரும் மரித்து விட்டார். ರೂತಳ ಒಂದು ಮಾವನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. அவருடைய குடும்பத்தில் 2 சகோதரிகள் இருந்தார்கள். ಆಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 2 ಸಹೋದರಿಗಳಿದ್ದರು. அதாவது நொகோமியின் மருமகள்கள். ನಹೋಮಿಯ ಒಂದು ಸೊಸೆಯಂದಿರು. நொகோமியுடைய 2 மகனும் மரித்து விட்டார்கள். ನಹೋಮಿಯ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸತ್ತು ಹೋದರು. அதில் ஓர்பாளை குறித்து அதிகமாக வேதத்தில் நாம் வாசிப்பது கிடையாது. ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தபோது, ಕಷ್ಟವಾದಂತ துக்கமான சூழ்நிலை வந்தபோது, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವಾಗ தன் மாமியாரை விட்டு ஓடி போனவள் நொகோமி, ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ಓರ್ವಳು. ஆனால் இந்த ரூத்தை பார்க்கும் பொழுது, ರೂತಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ அவர்களோடு கூட கஷ்டத்திலும், ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲೂ, ದುಃಖಗಳಲ್ಲೂ, பிரச்சனையிலும், ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ, வேதனைகளಲ್ಲೂ அவர்களோடு கூட இருந்தார்கள். ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. அதனுடைய பிரதிபலனை தான் இந்த இடத்திலே நாம் வாசிக்க போகிறோம். ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அந்த இடத்திலே
ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ போவாஸ் விசாரணைக்காரனாக கடந்து வருகிறார். ಒಂದು ಮೋವಾಬ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. அந்த இடத்துல அவரை பார்த்து கேட்கிறார், ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, இந்த புதிய பெண் யார்? ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾರು? இருந்து வந்தாள்? ಈಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ? அவளை குறித்து அங்கே அறிவிக்கப்படுகிறது. ಆಕೆ ಕುರಿತು ಆಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, இவள் நகோமியின் மருமகள், ಈಕೆ ನಹೋಮಿಯ இவள் ಸೊಸೆ, ஒரு மோவாபிய பெண் என்று சொல்லி ಈಕೆಯು ಮೋವಾಬ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. அவளை விசாரிக்க ஆண்டவர் போவாசை தெரிந்து கொண்டார். ಆಕೆನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಪೋವಾಸನ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. எல்லாரையும் சர்வ சாதாரணமாய் விசாரிக்கிறது கிடையாது. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. புதுசா அந்த அம்மாவை பார்த்தாங்க, ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ அதனால அவங்கள விசாரிக்கிறாங்க. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. யாராவது புதுசா வந்தா நம்ம விசாரிக்கிறோம். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. பள்ளிக்கூடத்துல கூட ஒரு புது டீச்சர் வந்தா விசுவாசிக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. நம்ம வீட்டுக்கு கூட நம்முடைய நண்பர்கள் யாராவது புதிதாக ஒருவரை கூட்டிக் கொண்டு வந்தால் விசாரிக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஆனா இந்த இடத்துல ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಜಮಾನನ್ விசுவாசிக்கிறார். ಯಜಮಾನನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அந்த தோட்டத்து ಯಜಮಾನன், ಆ ಒಂದು ಹೊಲದ ಯಜಮಾನನು, அந்த ஒரு ஊருக்குள்ள ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, அவர் வந்து அவளை விசாரிக்கிறார். ಅವನು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அவளை விசாரிக்கிறதுக்கு அவரிடத்திருந்த குணாதிசயங்களே காரணம். பிரியமானவர்களே, ಆಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳೇ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ. அந்த 1ஆம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 15ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இதோ உன் சகோதரி ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ ஜனங்களிடத்திற்கும் தன் தேவர்களிடத்திற்கும் திரும்பி போய்விட்டாள். ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. சகோதரியின் பிறகே போய் என்றாள். ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. உங்க தங்கச்சி போயிட்டா, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಹೋದಳು, இன்னொரு மருமக போயிட்டா, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಸೆ ಹೋದಳು, நீ கூட போய்டுமா, ನೀನು ಸಹ ಹೋಗಮ್ಮ. என் புருஷன் இல்ல, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಲ್ಲ, என் மகன்களும் இல்ல, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, நான் தான் கஷ்டப்படுறேன், ನಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, கஷ்டப்படக்கூடாது, ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡ, போய் உங்க மனம் போல வாழுங்க என்று சொல்லுகிறாள். ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂತ್ என்ன சொல்றா தெரியுங்களா? ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರೂತ್ நான் உம்மை பின்பற்றாமல் ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು என்னோட பேச வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாள். ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. இந்த மாதிரி மருமகளை பார்க்க முடியுமா? ಇಂತ ಒಂದು ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? மாமியாரங்களை கேட்டாதான் தெரியும். ಅತ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ஒரு கிளாஸ் காஃபி கொடுக்க மாட்டாங்க மருமக்கள். ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು எங்க மருமகங்க குடுக்குறாங்க, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. மருமகள்களை சாதாரணமா நான் சொல்றேன், ஏன்னா ஒரு சிலர் என்னோடு பேசுகிறதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. நல்ல டிஃபன் கொடுக்கிறதுல, ಒಳ್ಳೆ ಟಿಫನ್ ಅನ್ನು நல்ல ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ஆகாரம் கொடுக்கிறதுல, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, எதையாவது செய்யும் பொழுது, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಾಗ, ஏதாவது சுடும் பொழுது, ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಸುಡುವಾಗ அம்மா ஞாபகம் வருது இல்ல, ಅಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ, மாமியார் ஞாபகம் வராதா? ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, நேசிக்கணும், ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, அவங்கள பார்க்கணும், ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, பராமரிக்கணும், ಅವರನ್ನು ಆದರಿಸಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரூத்த போல நான் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்ன்றீங்கல்ல, ರೂತಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ரூத் எப்படி நடந்து கொண்டா? ರೂತ್ ಹೇಗೆ உம்மை ನಡೆದುಕೊಂಡಳು? விட்டு ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು நான் போவதை குறித்து என்னோட பேசாதீங்க. ನಾನು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಕುರಿತು நீங்க ಮಾತನಾಡಬೇಡ. அழுதா நான் அழுவுறேன், ನೀನು ಅತ್ತರೆ ನಾನು ಅಳುವೆನು, நீங்க செத்தா நான் சாவுறேன். ನೀನು ಸತ್ತರೆ ನಾನು ಸಾಯುವೆನು. நான் சும்மா சொல்ல, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, வேதம் அப்படித்தான் சொல்கிறது. ಸತ್ಯವೇದ ಹಾಗೆ நீ ಹೇಳುತ್ತದೆ. மரணம் அடையும் இடத்தில் நானும் மரணம் அடைந்து ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರಣ அங்கே ಹೊಂದುವೆನು, அடக்கம் பண்ணுவேன். ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಮಾಧಿಗೊಳ್ಳುವೆನು. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, அன்னைக்கு இருந்த ரூத் இப்படி சொல்லிட்டா. ಅಂದಿರುವಂತ ರೂತ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು, நீங்க செத்துற இடத்துல நானும் செத்துருவேன், என்னையும் சேர்த்து அடக்கம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டா. ನೀವು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡಕ ಮಾಡಿ. மருமகள்ங்க சாக வேண்டாம், ಇಂದಿರುವಂತ ಸೊಸೆಂದಿರು ಸಾಯಬೇಡಿ, நேசிங்கன்னு சொல்றேன், ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அரவணைங்கன்னு சொல்றேன், ನೀವು ಆದರಿಸಿರಿ, வயதானவர்கள் அற்பமா எண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன், ವಯಸ್ಸಾದರೂ ನೀವು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಡಿರಿ, அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை கொடுங்கன்னு சொல்றேன், ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಿರಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரூத்தை போவாஸ் விசாரிக்க காரணம் என்ன? ರೂತರ ಉಪವಾಸ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ரூத்தினுடைய ಕಾರಣವೇನು? sacrifice, ರೂತಳ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ, அவளுடைய அர்ப்பணிப்பு, ಆಕೆಯ ಒಂದು அவளுடைய ಅರ್ಪಣೆ, தாழ்மை,
ಆಕೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ, அவளுடைய பொறுப்பு. ಆಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ. என் மாமனார் இல்லை, ನನ್ನ ಮಾವ ಇಲ್ಲ, என் புருஷன்களும் இல்லை, ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ, என் மாமியாருக்கு வயசாயிடுச்சு, ನನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. என்ன பண்ணுவாங்க? ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? யார் பார்க்கிறது? ಅವರನ್ನು ನೋಡುವವರು ಯಾರು? யார் கவனிக்கிறது? ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರು ಯಾರು? இப்படிப்பட்ட எண்ணம் அவளுக்குள் கடந்து ಇಂಥ வந்தது. ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾಕಿತು. நம்ம சபையிலே ஒரு சில அம்மாமாருங்க இருக்காங்க, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು சொல்லி கண்ணீர் விடுவார். ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. அன்பாய் ஒரு வார்த்தை கூட பேசுகிறது கிடையாது. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. அவங்க நல்லா இருந்தா நான் ஏன் இந்த ஊரை விட்டு இந்த ஊர்ல இருக்கிறேன்னு ಅವ್ರು சொல்றாங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸ இருக்கிற ಮಾಡ್ತೀನಿ? எல்லா மருமகளுக்கும் சொல்றேன், ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ரொம்ப ಸೊಸೆಯರಿಗೆ ஜாக்கிரதையாயிருங்க. ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ அந்த ಇರಿ. ஸ்தானம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாய் ಆ வரும். ಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾನು ஒரு ಬರಲಿದೆ. நாளிலே மருமகளாயிருந்தேன். ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ இருக்கிற எல்லா சகோதரிகளுக்கும் தெரியும், ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರಿಗೆ எங்க ಗೊತ್ತಿದೆ பாட்டியை நான் எப்படி எல்லாம் பார்த்தேன்னு சொல்லி. ನನ್ನ ಆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ நான் அதனால தான் நினைக்கிறேன் எங்க மருமகள் என்ன நல்லாவே பாக்குறாங்க. ஹalleluya, ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்னத்தை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நீங்கள் பூரணமாய் செய்ய வேண்டும். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. இப்ப ரூபமா என்ன சொல்லுது? ರೂಪಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அத்தை என்கிட்ட இருந்தா நான் ரொம்ப நல்லா பாத்துக்குவேன் சித்தி. ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்லம்மா, ಎಲ್ಲಿದ್ರೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. குவெம்பு நகர் ரொம்ப தூரமா இல்ல, ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. பம்சந்திரால பக்கத்துல மணிமேகலை இருக்குது. ಬಂಸಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣಿಮೇಗಲೆ. இந்த மாதிரி வயதானவங்க கூட நம்ம சர்ச்சில் இருக்கிறாங்க. ಇಂತ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. எல்லாரையுமே நீங்க பார்க்கலாம். ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. செஞ்சு அங்க குடுக்கலனாலும் பக்கத்துல குடுத்துரு. ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ சுதா ಇರುವವರಿಗೆ குடுத்துறாத. ಸುಧಾ மாமியாரே பார்க்கல. ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya. ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ எனக்கு ಪಡ್ತಾರೆ. மாமியாரே இல்ல, ನನಗೆ ಅತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya, ಹalleluya. மருமகன் இருக்கிறாரு ஒண்ண மாமியாரா பார்க்க. ಅಳಿಯ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ. நீங்க சிரிக்கணும் நான் சொன்னேன், ನೀವು ನಗಿಯಬೇಕೆಂದ. Praise the Lord. ಹalleluya. அப்படியே அவர்களுடைய மாமியாருடைய கரங்களுக்குள் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து விட்டார். ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. அத்தை என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா? ಅತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? அத்தைக்கும் வரேன். ಅತ್ತೆ ಬಳಿಗೆ அத்தை என்ன ಬರ್ತೇನೆ. பண்ணாங்க தெரியுங்களா? ಅತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? மருமகளை கூட்டிட்டு எருசலேமுக்கு போனாங்க. ಆ ಸೊಸೆನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆಗೆ எருசலேம் என்ன தெரியுங்களா? ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ அப்பத்தின் வீடு, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடம், ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮನೆ. ஓ அது ஆண்டவர் பிறந்த ஒரு இடம், ಅದು ದೇವರು ஆண்டவர் வளர்ந்த ஒரு இடம், ದೇವರು ಬೆಳೆದಂತ ಮನೆ, எனக்காக தியாகம் பண்ணின ஒரு இடம், ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆ. அந்த இடத்துல ஒரு குறைவும் இல்லங்க. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அந்த இடத்திற்கு கொண்டு போறாங்க. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. அங்க போன போதுதான் சொல்றாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, நீ போமா, ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ. அங்கெல்லாம் வந்து வயல் ஏதோ எடுத்துட்டு இருப்பாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ அவங்க ತೆಗೆದುಕೊಂಡು கூட நீ போய் வேலை செய். ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು. அப்பத்தின் வீடு, ಇದು ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ வீடு, ಇದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮನೆ. யாரையும் கேட்க தேவையில்ல, ಯಾರ ಬಳಿ ಕೇಳಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಾಂಗ ಯಾರ தேவையில்ல. ಬಳಿ ನೀನು ಪರ್ಮಿಷನ್ You can ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. go and do your work அப்படி ನೀನು சொல்றாங்க. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು. இப்ப இருக்கிற மாமியார் என்ன செய்யற? ಹೀಗಿರುವಂತ ಅತ್ತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? நான் கூட்டத்துக்கு போயிட்டு வரேன், ನಾನು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, நீ காஃபி போட்டு வை. ನೀನ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಡು. நான் கூட்டத்துக்கு போயிட்டு வரேன், ನಾನು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ நீ ಬರ್ತೀನಿ, சாப்பாடு பண்ணி வை. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಡು. நீ வீட்டை பாத்துக்க, ಮನೇನ ನೋಡು, நான் ஊரை பாத்துக்கிறேன். ನಾನು ಊರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. இல்ல ಇಲ್ಲ, மாமியார் கூட ஒழுங்கா இருக்கணும். ಅತ್ತೆ ಸಹ ಕ್ರಮವಾಗಿ எங்க பொண்ணுங்களை கேட்டு பாருங்க, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ நான் உங்களை எப்படி சொல்லணுமோ அப்படிதான் சொல்லி ನಾನು இருக்கிறேன். ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. நீ பைபிள் படி, ನೀನ್ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು நீ ಓದು, ஜெபம் பண்ணு, ನೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. நாங்க மாறிடலாம், ನಾವು இந்த ಬದಲಾಗಬಹುದು, வார்த்தை மாறாது என்று ಈ சொல்லி ವಾಕ್ಯ கொடுத்திருக்கிறேன். ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ உஷாமாக்கு தமிழே எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். ಉಷಾಮಗೆ ತಮಿಳನ್ನು ಓದಲು I am ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. very proud of her. ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ என் ಪಡುತ್ತೇನೆ. பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஆயி வரைக்கும் கத்துக்கிட்டாங்க. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ எந்த ಕಲಿತರು. மருமக செய்வீங்களோ தெரியாது, ಯಾವ ಸೊಸೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ நான் ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எங்க மருமகளுக்கு சொல்லி தான் கொடுக்கிறேன். ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಂದಿರಿಗೆ தமிழ் ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. படிக்கிறாங்க. ಇಂದು ತಮಿಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ஹalleluya, ஒரு கரங்களை தட்ட மாட்டீங்களா? ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ தட்டுங்க, என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ತಟ್ಟಿ ಆಕೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿರಿ. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ஆன்லைன்ல இப்படிதான் வசனம் பேசி போடணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಚನವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು பயப்படக்கூடாது, ಭಯಪಡಬೇಡಿ, தைரியமா பண்ணு. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ. என்னைய மிஞ்சி போயிருச்சு, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ದಾಟಿದ. எவ்வளவு ஒரு ಪ್ರೌಡா இருக்கு தெரியுங்களா? ಬಹಳ I'm really ಹೆಮ್ಮೆಕರವಾದ. proud of her. ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ நான் ಪಡುತ್ತೇನೆ, சந்தோஷப்படுறேன். ನಾನು ಸಂತೋಷ ஒரு ಪಡುತ್ತೇನೆ. பெண் பிள்ளை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருந்தால் ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು நான் ದೇವರು எப்படி ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. எல்லாம் வளர்க்கணும் என்று யோசித்திருப்பேனோ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆನು. அப்படி என் பெண் பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் ಹಾಗೆ ನನ್ನ யோசித்திருக்கிறேன். ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ஒவ்வொரு ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. மாமியாரும் தன் மருமக்களை மகள்களாகத்தான் பார்க்க
வேண்டும். ಒಂದೊಂದು ಅತ್ತೆಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಿಂದ ಮಗಳಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಕು. ஒரு செழிப்பான இடத்திற்கு அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும். ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ஒரு ನಡೆಸಬೇಕು. நிலவரமான இடத்திற்கு அவர்களை கொண்டு போக ಒಂದು வேண்டும். ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ஒரு ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ அப்பத்தின் ತೆಗೆದುಕೊಂಡು வீட்டுக்கு அவர்களை கொண்டு போக ಒಂದು வேண்டும். ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ஒரு ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ஜெபிக்கிற ಹೋಗಬೇಕು. இடத்திற்கு கொண்டு போக ಒಂದು வேண்டும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ வேத ಅವರನ್ನು வாசிக்கிற ತೆಗೆದುಕೊಂಡು இடத்திற்கு கொண்டு ಒಂದು போக ಸತ್ಯ வேண்டும். ವೇದವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க கொண்டு போய் விட்டுருங்க. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡಿರಿ. காமிச்சு கொடுத்துருங்க. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಿರಿ. அந்த அம்மா பொறுக்கிடுவாங்க. ಆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. இப்ப ரூத்துமா அதுதான் செய்றாங்க. ಈಗ ರೂತಮ್ಮ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த தோட்டம் யாருன்னு தெரியாது. ಆ ತೋಟ ಯಾರು ಯಜಮಾನ್ ಯಾருன்னு தெரியாது. ಯಜಮಾನನ್ ಯಾರೆಂಬುದು புது ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஊரு, ಹೊಸ புது ಊರು, ಜನங்க, ಹೊಸ ಜನರು. ஆனா மாமியார் பேச்சு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ಅತ್ತೆಯ ಮಾತನ್ನ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. போய் அந்த இடத்துல பொறுக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದನ್ನ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ரூத்தின் உள்ளத்தை என் ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார். ರೂತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನ கீழ்ப்படிதலை ஆண்டவர் ಅವರ அறிந்திருந்தார். ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನ ದೇವರು ನೋಡಿದನು. அந்த கசப்பான இடத்தை விட்டு எருசலேமை நோக்கி வந்ததை என் ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார். ಕಹಿಯಾದಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು அந்த ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ துக்கம் கண்ணீரான பாதைகளை விட்டு சந்தோஷமான ஒரு இட பாதையை அவள் தெரிந்து கொண்டதை என் தேவன் அறிந்திருந்தார். ಹಾದಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾದಂತ ಹಾದಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ அந்த நேரத்துல ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ போவாஸ் அந்த இடத்துக்கு கடந்து வருகிறார். ಬೋವಾಸ್ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ஓ இந்த கன்னி பெண் யார் என்று சொல்லி ಈ கேட்கிறார். ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க ನೋಡಿರಿ எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதம் சொன்னா ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ எஜமானன் சொல்றாரு 10வது வசனத்துல. 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. நீங்க தொடர்ந்து அங்க வாசிக்கும் போது ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுடுங்க, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ, அவளும் அதை பொறுக்கி கொள்ளட்டும் என்று சொல்லுகிறார். ಆಕೆಯು ಅದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உடனே அவங்க என்ன செய்றாங்க? ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಏನು முகம் ಮಾಡಿದರು? குப்புற விழுந்து வணங்கி ಆಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, அந்நிய தேசத்தாளாய் இருக்க ಅನ್ಯ ದೇಶಳಾದಂತ நீர் என்னை விசாரிக்கும்படி ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ எனக்கு எதினாலே உம்முடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது என்று கேட்கிறார். ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒருவேளை பாஸ்டர் ஸ்டோரி சொல்றாங்களான்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த 12ஆம் வசனம் சொல்லுது, 12ನೇ ವಚನವನ್ನು உன் ಹೇಳುವ புருஷன் மரணம் அடைந்த பின்பு ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ உன் மாமி ஆருக்காக ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಒಂದು செய்ததும் ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ உன் தகப்பனையும் ನಿನ್ನ உன் ತಂದೆಯನ್ನ தாயையும் ನಿನ್ನ உன் ತಾಯಿಯನ್ನ ஜென்ம தேசத்தையும் விட்டு ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು உன்னை அறியாத ஜனத்தில் இடத்தில் வந்ததும் ನಿನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಜನಗಳ ಬಳಿ எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் தெரிவிக்கப்பட்டது. கரங்களை தட்டி ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. நீ எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துக்கிறேன் நான் ನೀನು தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ஆகையினால தான் நான் உம்மை விசாரிக்கிறேன். ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆನು. wonderful moment. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು என்ன ஒரு ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, தருணம் இல்லீங்களா அந்த ಎಷ್ಟು தருணம். ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ತರುಣ, என்ன ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு தருணம். ಎಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಂತ ಒಂದು ತರುಣ. இன்னைக்கு பல தேசங்களுக்கு பிரயாணம் செய்கிறோம். ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ பல ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. மாநிலங்களுக்கு பிரயாணம் செய்கிறோம். ಹಲವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ பல ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரயாணம் செய்கிறோம். ಹಲವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ பாஷை ಪ್ರಯಾಣ தெரியாத ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஜனங்கள் இடத்துல கடந்து போகிறோம். ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜನಗಳ ಬಳಿಗೆ இல்ல ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. தெரியாத ஜனங்கள் மத்தியில கடந்து போகிறோம். ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ எவ்வளவு ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. அன்போடு ஓடி வந்து ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓಡಿ நம்ம ಬಂದು hug பண்ணி ಅವರ முத்திக்கொண்டு முத்தம் கொடுத்து ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು கம் ಬನ್ನಿರಿ வெல்கம் பண்றாங்க பாருங்க. ಹಾಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. நம்மள வந்து அவங்க எப்படி வெல்கம் பண்ணுவாங்கன்னா, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்ப நம்ம வீட்ல கூட பார்க்க முடியாது. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ அவ்வளவு ಮನೆಯಲ್ಲಿ அழகா ಸಹ ನೋಡಲು வெல்கம் பண்ணி ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நம்மள கூப்பிட்டு ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ டிராவல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்பாங்க. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು உன் ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಣ எப்படி ಹೇಗಿತ್ತು இருந்துச்சு? ಎಂಬುದಾಗಿ நீ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. சாப்பிட்டியா? ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? I think you will be very tired. ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ. refresh. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದರ I'll make ready everything. ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ நமக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாங்க பாருங்க. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ படிக்கிறதுல இருந்து சாப்பிடுறதுல இருந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாங்க. ಆಹಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ஒரு ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ மனுஷனுக்கே ஒரு மனுஷனை இப்படி கவனிக்கின்ற ஞான அறிவு உண்டு. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ அவருடைய சாயலாய் படைத்த உன்னையும் ಅವರ என்னையும் ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಿಯವಾಗಿ அவர் கைவிடுவாரா? ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾರಾ? இல்லை பிரியமானவர்களே. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, நம்முடைய துக்கங்களை களிப்பாய் மாற்றுவார். ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನ எவ்வளவு ಆನಂದವಾಗಿ கண்ணீராய் தேவ சபையில இன்று நீ காணப்பட்டாலும் கூட ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದೇವರ உன் ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ துக்கங்களை ஆண்டவர் களிப்பாய் மாற்ற ನಿಮ್ಮ போகிறார். ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೇವರು உன்னை அவர் ಸಂತೋಷವಾಗಿ தேற்ற போகிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆದರಿಸುವನು. உன் சஞ்சலத்தை அவர் நீக்க ನಿಮ್ಮ போகிறார். ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಲಗಳನ್ನ ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುವನು. ஆண்டுடைய கரத்துல உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು இனி ಒಪ್ಪಿಸಿ. 2 சகோதரியை குறித்து வரும் நாட்களிலே சொல்கிறேன். ಇನ್ನು 2 ಸಹೋದರಿಗಳು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
நேரங்கள் கடந்து போய் ಸಮಯಗಳು கொண்டிருக்கிறது. ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. உங்களை முற்றுமாய் ஆண்டவருடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ஒரு ஆகாரை போல ಒಂದು ಆಹಾರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி, ಯಾವ ಒಂದು எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ஆண்டவரை அந்த இடத்துல காண, ದೇವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು அவளுடைய இருதயம் காத்திருந்தது போல ಆಕೆ ಹೃದಯ ಕಾದಿದ್ದಂತ ಪ್ರಕಾರವೇ கூட காத்திருக்க வேண்டும். ನೀವು ಸಹ ಕಾಯ್ದಿರಬೇಕು. ஒரு அன்னாளை போல ಒಂದು ಹಣ್ಣಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ அடைக்கப்பட்ட வாசலை திறந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವವರೆಗೂ அவளுடைய இருதயத்தை ஊற்றினது போல ಆಕೆ ಹೃದಯವನ್ನ நீங்களும் தேவ சமூகத்தில் உங்களுடைய இதயத்தை ஊற்ற வேண்டும். ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರ மூன்றாவதாக ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, ரூத்துடைய இருதயம் ರೂತಳ ಹೃದಯ எப்பொழுதும் தன் மாமியும் தேவனையும் பற்றி கொண்டது போல, ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಹಂಟಿಕೊಳ್ಳದ இருதயம் கூட ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಹ எப்பொழுதும் தேவனை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு இருதயம். ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನ ಅಂಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ. இவர்கள் 3 பேருக்கு கிடைத்த எல்லா ஆசೀರ್ವಾದங்களும், 3 ಜನರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ அருமையான திருச்சபை மக்களுக்கு, ಈ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ஆண்டவர் என்னாலும் தருவாராக. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. நம்ம யாவரும் எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Shall we all stand please? ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. எல்லாரும் கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி நாம் ஜெபிப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಿರವನ್ನ ಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கடந்து வரும்படி கர்த்தர் உதவி செய்தார். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ அவரை துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் தொழுது கொள்ளவும் தேவன் பாராட்டின பிரதான கிருபைக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 3 பெண்களை குறித்து நாம் இந்த இடத்துல கேட்டோம். 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆವು. ஆகாருடைய வாழ்க்கை, ಹಾಗಾರಳ ಒಂದು ಜೀವಿತ, அன்னாளுடைய வாழ்க்கை, ಅನ್ನಳ ಒಂದು ಜೀವಿತ, ரூத்தினுடைய வாழ்க்கை, ರೂತಳ ಒಂದು ಜೀವಿತ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்து மரித்த அவர்களை குறித்து இன்றைக்கு நாம் தியானித்திருக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದಿ ಸತ್ತಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. இந்த நாளில கூட ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ அவர்களை போல ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ நம்முடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗಬೇಕು. நம்முடைய ஜீவியங்கள் மாற வேண்டும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗಬೇಕು. அதற்காகத்தான் வேதாகமத்தில் இவைகளெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಆದ ಕಾರಣ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ஆண்டவர் இந்த ஆலயத்தில் ஒரு ரூத்தை எதிர்பார்க்கிறார். ದೇವರು ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂತನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುವ, ஒரு அன்னாளை எதிர்பார்க்கிறார். ಒಂದು ಅನ್ನಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುವ, ஒரு ஆகாரை எதிர்பார்க்கிறார். ಒಂದು ಆಗಾರಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த நாளிலே நம்முடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணிப்போமா? ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ, ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க நம்மை அர்ப்பணிப்போமா? ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ஆண்டவருக்கு ಮಾಡೋಣ. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ஒரு ಮಾಡಿ, அன்னாளை போல நான் மாற விரும்புகிறேன். ಅನ್ನಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ஒரு ಬದಲಾಗಬೇಕಪ್ಪ. ரூத்தை போல நான் மாற விரும்புகிறேன். ರೂತಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಪ್ಪ. ஒரு ஆகாரை போல நான் விரும்புகிறேன். ಒಂದು ಹಾಗಾರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ என் ಸ್ವಾಮಿ. வாழ்க்கையை மாற்றும் ஆண்டவரே. ನನ್ನ ಜೀವಿತನ ಬದಲಾಯಿಸಪ್ಪ. அவர்கள் மூலமாய் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்பட்டது போல ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಟ್ಟಂತೆ எங்களை கொண்டு உம்முடைய நாம மகிமைப்படட்டும். ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் கேட்கிறது மட்டுமல்ல, ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அதன்படி நடக்கிற ஒரு மக்களாய் காணப்பட ಅದರ வேண்டும். ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. எத்தனையோ ஆண்டுகளாய் இந்த ஆலயத்துக்கு வருகிறோம். ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಈ ಆಲಯಕ್ಕೆ எத்தனையோ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. சத்தியத்தை நாம் கேட்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. நாம் மனம் திரும்பி இருக்கிறோமா? ನಾವು ಮನ ತಿರುಗಿದ್ದೇವಾ? கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோமா? ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವಾ? விட வேண்டிய காரியங்களை விட்டிருக்கிறோமா? ಬಿಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ஆவிக்குரிய ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? வாழ்க்கையில வளர்ந்திருக்கிறோமா? ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವಾ? தேவனோடு ஒரு உறவு சம்பந்தம் நமக்கு காணப்படுகிறதா? ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯಾ? இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் என்று சொன்னார். ಇಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, நாம் ரூத்தை பார்க்கவில்லை, ನಾವು ರೂತನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ஆகாரை பார்க்கவில்லை, ಆಗಾರಳನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, அன்னாளை பார்க்கவில்லை. ನಾವು ಹನ್ನಳನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ஆனால் அப்படிப்பட்ட சுபாவம் உள்ள ஸ்திரீகளை இன்றைக்கு உலகம் காண வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ಅಂತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕವು ಕಾಣಬೇಕು ದೇವ ಜನರೇ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ಇಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே, ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, என்னை உபயோகப்படுத்தும் ஆண்டவரே, ಉಪಯೋಗಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, என்னை பிரயோஜனப்படுத்தும் ஆண்டவரே. ಪ್ರಯೋಜನ
ಪ್ರಯೋಜನಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. கேட்டது மட்டுமல்ல, ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அதன்படி நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. ಅದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்தி கொண்டு வருகிற நல்ல ஆண்டவரே, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುವಂತ ದೇವರೇ, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த ஆராதனை உம்முடைய கரங்களிலே ஒப்பு ಈ கொடுக்கிறோம். ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. உம்முடைய வார்த்தைகள் இந்த இடத்துல விதைக்கப்பட்டதற்காய் நன்றி ನಿನ್ನ செலுத்துகிறோம். ವಾಕ್ಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ 30, ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 60, 100 பலன் கொடுக்க உதவி ಅದು செய்யும். 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುವಂತದಾಗಿರಲಿ. மனம் திரும்ப உதவி செய்யும். ಮನ ತಿರುಗಲು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ஆண்டவரே, பலனை காண உதவி செய்யும். ದೇವರೇ, ಫಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲು ಸಹಾಯವನ್ನ இந்த ಮಾಡಿರಿ. சபை நாளுக்கு நாள் வளரட்டும், ಸಭೆ ದಿನ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ எழுப்புதல் ಹೊಂದಲಿ, அடையட்டும். ಇದರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಲಿ. ஆண்டவரே, உற்சாகமான ஆவி இந்த இடத்துல காணப்படட்டும். ದೇವರೇ, ಉತ್ಸಾಹದ ಆತ್ಮಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. உம்முடைய திருக்கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உம்முடைய கிருபை தயவு எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿಸುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ದಯ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. இன்று மாலை நடக்கிற வாலிப கூட்டத்துக்காய் கூட ஜெபிக்கிறேன். ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತ ಯವನಸ್ಥರ ಕೂಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. எல்லா வாலிப பிள்ளைகள் வந்து உம்மை துதிக்க ஆராதிக்க அவர்களை கொண்டு வாரும். ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು உம்முடைய ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. திருக்கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நமது ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV 2nd Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600.